사실 에피소드는 엄청 많은데 일단은 과거부터 좀 설명을 드리면 이제 롯데 바이오로직스가 이제 설립될 때 팀을 만든 거는 2021년 8월 정도였던 것 같습니다. 일단 롯데그룹이 신성장 동력이 무엇인가에 대해서 많은 고민이 있었던 걸로 알고 있고 그 중에서도 이제 바이오 산업에 진출을 해야겠다라고 이제 확장을 지었다고 들었습니다. 그 바이오 중에서도 이제 어떤 분야를 이제 롯데가 들어가면 좋을지에 대해서 검토하는 조사들을 진행을 하였는데 그때 이제 CDMO가 롯데가 들어갈 수 있는 가장 적합한 바이오 사업이 아닐까라는 그런 생각을 가지게 되었고 그 생각을 바탕으로 이제 바이오를 본격적으로 추진을 하게 되었습니다. What does CDMO stand for? It's Contract Development and Manufacturing Organization. We bring those development and manufacturing capabilities to the market and help the development of new drugs with these small companies. And I think most importantly, we also provide new technology to the market. 신약 사업 같은 경우에는 비용도 굉장히 많이 들고 시간도 굉장히 많이 투자가 되는 거에 비해 성공을 할 거라는 확률이 상대적으로 굉장히 낮습니다. 근데 CDMO 산업 같은 경우에는 정말 괜찮은 공장과 운영할 수 있는 직원들이 있다면 상대적으로 성공할 수 있는 확률이 높다라고 판단을 해서 바이오 약품 CDMO 산업에 진출을 하게 되었습니다. 롯데가 기존에 바이오 사업을 전혀 하고 있지 않았기 때문에 저희가 인수를 먼저 추진하는 걸 좀 선정을 했습니다. 이제 인수할 수 있는 매물에 대한 검토, 그다음에 뭐 시장에 대한 그런 서치 이런 것들을 좀 차근차근 진행을 할 계획을 가지고 있었는데 8월에 팀을 만든 이후에 9월에 이제 시라큐스 사이트가 매물로 나왔다는 소식을 들었습니다. 그 후 2022년 5월에 최종적으로 인수 계약을 체결할 수 있었습니다. Syracuse site, there's a tremendous history here. Back to the 1940s, this site was one of the first sites that manufactured antibiotics. And then, of course, we started manufacturing biologics here in the late 1990s and early 2000s. We had approval of our first biologic here in 2005. And the very first immuno-oncology drug, ipilimumab, was manufactured here, right here in Syracuse. 이 시라큐스 캠퍼스는 그간 수많은 글로벌 규제 기관으로부터 검증된 절차를 이제 보유하고 있는 공장이었고 이러한 GMP 절차라는 것은 단기간 내에 구축을 하기가 이제 어려운 부분이었는데요. 굉장히 오랜 트랙 레코드로 단단히 다져진 공장이었습니다. 저희가 공장을 인수를 하면서 BMS의 바이오 의약품까지 생산을 하는 생산 계약도 같이 체결을 했습니다. 그래서 저희가 인수를 완료한 게 22년 12월 31일이었는데 23년 1월 1일부터 롯데 바이오로직스의 이름으로 항체 의약품을 생산을 하기 시작했고 바로 매출이 발생하는 아주 좋은 효과가 있었습니다. 임직원들이 가지고 있는 품질에 대한 노하우나 바이오 의약품 제조에 대한 경력들을 같이 흡수를 하게 되면서 전문성을 이제 확보를 하게 되었습니다. 아무리 이제 안정적인 그룹이 본인들을 인수를 한다고 하더라도 이 업을 잘 알지 못하는 사람들이 이 사업을 끌고 간다는 것에 대한 두려움을 가질 수가 있습니다. So there were a number of things that helped the employees gain trust in Lotte Biologics. I think first and foremost, Lotte delivered on its promises. And so when Lotte purchased the site, there were a number of promises made. We're not going to go into all of them, a number of commitments made, but some of the big ones were things like investing in antibody drug conjugate manufacturing facility and development facility. Well, we've delivered on that. And so that is one of many examples of how Lotte Biologics delivered on its promises to the employees here. Our vision
It's to deliver therapies that enable a healthier world. And ADCs are like a bullseye on that vision, because ADCs are taking like the best of small molecule and the best of protein therapeutics, and it's putting it together in a single package. There are so many new ideas and new concepts that are coming to life through ADCs. 과거의 ADC는 기존의 케미컬 항암제를 폭탄처럼 떨어뜨려야 되는데 이 폭탄의 효과가 좋을수록 항암에 대한 효과가 좋다라고 생각을 했기 때문에 ADC에도 이 폭발력이 센 케미컬 항암제들을 다는 게 추세였습니다. 하지만 이 폭발력이 큰 케미컬 항암제가 부작용을 유발을 한다는 그런 전제하에 되게 약한 항암제들을 여러 개 다는 그런 컨셉으로 새롭게 ADC를 개발했는데 이것이 기하학적인 성공을 이루면서 현재 지금 ADC가 엄청나게 각광을 받고 있고 It's cutting edge new technology. If you look at ADCs, that market has been exploding just the past decade. There's a lot of ADCs in the clinic that are being developed, and all these ADCs are going to need a home in terms of manufacturing, in terms of process development, and we're here for that market. We're here to make those new cutting-edge cancer medicines and other indications come to market and change the world for the better. 저희 롯데바이오로직스는 Acquire and Build라고 하는 목표를 가지고 있습니다. Acquire라고 함은 이제 인수합병을 통한 성장 전략이고요. 시라큐스 플랜트를 인수를 함으로써 인수합병 작업을 통한 성장 전략은 이제 일부 완료를 하였고요. 빌드라고 함은 신규 플랜트 건설을 통한 이제 성장 전략입니다. 그 송도 바이오 캠퍼스 착공식을 통해서 빌드 신규 플랜트 건설을 통한 이제 성장 전략이 이제 본격적으로 이제 시작이 되었다라고 이제 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 송도 바이오 캠퍼스는 약 6만 1,000평 규모로 조성이 될 예정입니다. 해당 플랜트에서의 그 바이오 의약품 제조를 통해서 전 세계의 고객사들과 환자들이 필요로 하는 바이오 의약품을 이제 적시에 공급할 수 있도록 하는 목표를 가지고 있습니다. 굳이 그 선정 과정에서 송도를 선택한 데에는 송도가 다른 후보지들이 갖지 못한 이제 많은 장점들을 가지고 있기 때문이었습니다. 송도의 경우에는 이미 바이오 클러스터 단지가 굉장히 국내에서 활성화되어 있는 곳이었고 바이오 공장 같은 경우에 들어가는 대부분의 설비들이 다 외산 장비들이 들어갑니다. 이 제품들의 벤더들이 지금 송도에 다 공장을 가지고 있거나 오피스를 가지고 있습니다. 두 번째로는 정부에선 바이오 분야 국가 첨단 전략산업 특화단지로 송도 바이오 클러스터를 이제 지정을 했습니다. 송도 바이오 클러스터를 세계 1위의 바이오 클러스터로 육성하기 위해서 많은 노력을 기울이고 있습니다. 착공식이 이제 저한테도 되게 큰 의미였는데요. 롯데 바이오로직스가 이제 설립될 때 초기 멤버가 9명으로 저는 시작한 걸로 알고 있습니다. 그래서 이 9명이 시작한 회사가 불과 2년 만에 앞에 뭐 한 몇백 명의 사람들이 있었잖아요. 그래서 이 많은 손님들을 우리가 초대할 수 있는 회사로 컸구나. 그리고 그동안 나의 고생이 이렇게 헛되진 않았구나. 뭐 약간 이런 마음 들면서 좀 감회가 새로웠던 그런 순간이었습니다. 이러한 일련의 과정들을 거쳐오면서 사실 머릿속에 그렸던 한 장면이 저 개인적으로는 착공식이었었거든요. 제가 이제 항상 이런 앞선 과정들을 거쳐오면서 상상해왔던 한 장면이 현실화되는 느낌이 들어서 개인적으로는 굉장히 감회가 새롭기도 했고 살짝 울컥했던 부분도 있었습니다. 고객사들이 롯데 바이오로직스 송도 바이오 캠퍼스를 떠올렸을 때 그 공장에 의약품 제조를 맡기면 우리가 원하는 니즈를 충분히 반영을 해줄 수 있고 품질이 좋은 의약품을 제조를 할 수 있는 곳이다 라는 느낌이 들 수 있는 공장이 되었으면 좋겠다라고 생각을 하고 있습니다.